सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं स्वाति शर्मा। आज की तमाम सरगर्मियां ते नजर आएगी, पर शुरुआत हेडलाइंस नाल। This headline is sponsored by पतंजलि केश कांति, वाਲਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਸਫੇਦ ਹੋਣਾ, ਰੂਸੀ ਆਦि ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂर्ण समाधान। कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा की चरणजीत चन्नी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ कथित धमकी का मामला पकड़िया। चन्नी के हक विच नितरे दलित भाईचारे के विधायक बाजवा के वतीरे ते प्रगटाई नाराजगी। आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा ने धमकी मामले ते मुख मंत्री नूं घेरिया, कहा कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई महामारी का कर रही है रूप अख्तियार। आईसीयू विच पहुंची कैप्टन सरकार। अमृतसर विच अज तो शराब की विक्री शुरू। 32 सर्कलों चों सिर्फ 2 सर्कल ही खुले। सवेरे 7 बजे तो 3 बजे तक ही विकेगी शराब। अमृतसर की केंद्रीय जेल विच कैदियां हवालातियां की भुख हड़ताल अज भी जारी। कोरोना संबंधी जांच करवाउण दी जेल प्रशासन तो करे ने मंग। पंजाब विच कोरोना पीड़ितां की गिनती वध के 1934 हुई। तरनतारन अते लुधियाना तो 3 नवे कोरोना केसां की तस्दीक हुई। अकाली दल ने कैप्टन सरकार नूं 4 महीने तक बिजली बिलां की अदायगी मुलतवी करन दी कीती बेनती। कहा कोरोना संकट विचाले अद्धे कर देने चाहिए ने सारे बिजली बिल। अकाली दल ने खुराक मंत्री भारत भूषण आशू नूं प्रवासी मजदूरां की खज्जल खुआरी लई दस्सिया जिम्मेवार। अहुदे तो फौरन अस्तीफे की कीती मंग। ਅਤੇ दुबई विच फसे करीब 178 भारती परते अपने मुल्क। बीती रात श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई वापसी। प्रशासनिक प्रबंधों तो यात्री नाखुश। ਪਤੰਜਲि केश कांति, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਸਫੇਦ ਹੋਣਾ, ਰੂਸੀ ਆਦि ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂर्ण समाधान। आगाज करते हैं बुलेटिन दा अहम खबर के नाल। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा की चरणजीत चन्नी नूं धमकी का मामला भख गया है। चरणजीत चन्नी के हक विच दलित भाईचारे के विधायकों की लामबंदी शुरू हुई। शुतराना तो कांग्रेसी विधायक निर्मल सिंह ने कैबिनेट विच दलित भाईचारे नाल हुंदे वतीरे ते नाराजगी जाहिर की है। तृप्त बाजवा नूं अजिहे बयान शोभा नहीं देंदे, इस गल का जिक्र निर्मल सिंह ने किया। जदों असीं बोलदे हां तां सानूं तुरंत नोटिस हुंदे ने जारी। निर्मल सिंह वल्लों इस गल का भी जिक्र किया गया। जे कोई वड्डा बोलदा है तां उस खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा ने चरणजीत चन्नी नूं पुराने केस खोलण दी धमकी दित्ती सी। चन्नी ने कैबिनेट मीटिंग विच मुख सकत्तर करण अवतार सिंह खिलाफ आवाज बुलंद की सी। मैं चरणजीत चन्नी नूं कोई धमकी नहीं दित्ती। तृप्त बाजवा वल्लों भी हुण स्पष्टीकरण इस पूरे मामले ते सामने आया है, पर यह मामला लगातार गरमाउंदा जा रहा है। जिस तरह दे नाल हाल ही दे कुछ दिनों दे विच कैबिनेट मीटिंग दौरान मंत्रियों की मुख सकत्तर करण अवतार दे नाल तकरार हुई, उस तो बाद एक वजीर कैबिनेट दा अपनी नाराजगी जाहिर करता आ रहा है। इस तो इलावा विधायकों ने भी हुण अपनी आवाज बुलंद की है। ते जिस तरह दे नाल बीते दिन ही जो जानकारी मिली है कि तृप्त बाजवा चरणजीत चन्नी के घर पहुंचे, धमकी उन्होंने दी गई है पुराने केस खोलण दी। उस तो बाद हुण दलित भाईचारे वालों दलित विधायकों वालों नाराजगी जाहिर की जा रही है। चरणजीत चन्नी के हक विच दलित भाईचारे के विधायकों की लामबंदी शुरू हुई। किसी भी वजीर नूं एक दूए जो छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है जी, वो बराबर का वजीर है। किसी ने मैं थ्रैट करना, मैं समझदा भी ये कोई वधिया गल नहीं। ते इज्जत मान दे नाल प्यार नाल एक दूए तो काम लाओ, कोई सलाह दिओ, कोई सलाह लाओ। पर किसी ने भी ये कहना भी चुप करके बैठ जा, नहीं चुप कराउणा जानदे आ, ये गल एक एडे सीनियर मंत्री, मैं समझदा भी तृप्त जी बहुत सीनियर मंत्री ने और बहुत सियाणे ने, उन्होंने इहो जी गल है जिहड़ी नहीं शोभा दिंदी। ठीक है जी। ते मैं तो वैसे पहला भी जदों मैं बोलिया सी उदों सारिਆਂ ਨੂੰ बुरी लगी सी गल। जो असी गल कही सी वो गल्लां हुण सारियां सामने आ गईयां कि अफसरशाही भारू है, अफसरशाही सुणदी नहीं है, वो सारा गल्लां सामने आ गईयां। पर गल यह असीं गरीब आदमी आ, दलित लोग हाँ जी, असीं बोलदे हाँ ते सानूं गला घुट्टिया जाता भी तुसीं नहीं बोल सकते। जिहड़ा तकड़ा बंदा है वो जो मर्जी बोली जाए, उत्ते कोई एक्शन नहीं। सानूं तां नोटिस भी फट दिता सी। साडी सरकार दे साडे ही मंत्री एक दूए नूं डराउणगे ते फिर सरकार किवें चलेगी।
ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਿਵਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਸਏ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਤਰਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਰਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ कोरोना संकट, दूजे पासे सियासी संकट, अफसरशाही बनाम मंत्रियों की इस जंग विच हुण मंत्री आमो सामने ने। इस विचकार विधायकों वालों आवाज बुलंद की जा रही है। किस तरह दे नाल इस पूरे मामले नूं हुण देखिया जावे? जी स्वाति, बिल्कुल देखो इस वेले जिस तरीके नाल पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जिहड़ी है कोरोना संकट का सामना कर रही है और पंजाब दे विच जिस तरीके नाल सियासी संकट बनया होया है और सत्ता धिर दी जिहड़ी अंदरूनी खानाजंगी है उसने विरोधियों नूं भी एक मौका दिता सरकार नूं घेरन दा। इस वक्त साडे नाल श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू और आदमपुर तो दलित विधायक ने पवन टीनू, उन्हां दे नाल गलबात करदे आ और उन्हां तों पुछदे आ कि किस तरीके नाल पूरे मामले नूं वेखदे ने। टीनू साहब, जिस तरीके नाल जो मौजूदा हालात हैगे ने, इस तो ये कोई नवां मामला नहीं है, इस तो पहला भी जिहड़े सत्ता धिर दे विच दलित विधायक हैगे ने उन्हां दे वल्लों जिहड़ी रोस ज़ाहिर कीता जांदा रहा कि उन्हां दे नाल ज्यादती हो रही है। एक बार फिर अजिहे हालात बने ने, किवें वेखदे हो? देखो, पहली गल तां ये मौका जिहड़ा पूरी दुनिया ते देश 'च बहुत वड्डी महामारी है ते पंजाब कल्ला सूबा आ जिथे महामारी दा कोई मुकाबला करन दी कोई प्लैनिंग नहीं, कोई गंभीरता नहीं, उत्थे आपस च लुੱਟ दे पैसे वंडण दा झगड़ा हो गया।
ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ 3 ਸਾਲ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾ ਗਏ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੈਕਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖੈਰਖਵਾਹ ਬਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਾਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ? ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਵੰਡਈਏ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੇਰਕਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਮੋ ਦੇਤੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਲੋਗੋ ਲਾਤਾ ਮਰਸਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰੀ ਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਸਵਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਤਰਸ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਂਗਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ?
ਸ਼ਵਤੀ ਦਰਅਸਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਵੀ 4 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, 1 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, 1 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ 1 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਬਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਵਤੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ, ਆਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, KBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੀਨੂ ਨੇ। ਪੱਤਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਟੀਨੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ। 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ।
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੜਬੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰਸ ਅਤੇ ਤਲੋਚਨ ਜੀ। ਉਧਰ